رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ ہر ایک قوم کی زبان میں میں نے رسول بھیجا. رسول جبکہ یہاں چار ہیں تو میں نے کہا ہندی میں کون رسول آئے، سنسکرت زبان میں کون رسول آئے، ذرا بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وجحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. مرتد پنڈت مہندر پال نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر جو اعتراض کیا ہے، مہندر پال نے اس آیت کے سندربھ کو بھی نہیں سمجھا اور اس کا ترجمہ بھی نہیں صحیح طور پہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. مہندر پال نے اس کا ترجمہ پوپٹ کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر سمجھا رہے تھے، جو غلط ہے. مہندر پال کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہر زبان کے اندر رسول کو بھیجا. اس کا صحیح ارتھ اور ترجمہ ہے، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اس کی مادری زبان میں بھیجا. مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں اتارا گیا ہے؟ اگر یہ کسی ایسی زبان میں ہوتا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو اس کا معجزہ بالکل واضح ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی مادری زبان میں اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اس کی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سمجھا سکے. کسی اور زبان میں بھیجا ہوتا تو قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراض کر دیتے کہ ہم کیسے سمجھیں، ہم تو اس زبان کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جب بھی کوئی رسول کو بھیجا تو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. مہندر پال نے جو اس کا ارتھ کیا ہے کہ ہر زبان میں رسول کو بھیجا، یہ قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے. یہ مہندر پال کا کھلا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ایک سدھانتک طور پر کہی ہے، ایک اصولی طور پر کہی ہے. اب اس کے اوپر مہندر پال اعتراض کر رہے کہ ہر زبان میں رسول کو بھیجا ہے تو رسول کیول 4 ہیں. یہ بھی مہندر پال کا جھوٹ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 164 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کر دیے اور بہت سے رسولوں کے بیان نہیں کیے ہیں. تو جن رسولوں کا تذکرہ، جن رسولوں کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، ان رسولوں کو تو مہندر پال نے بھی بتایا کہ 4 رسول قرآن میں مانے گئے، مگر اللہ نے یہاں پر قید نہیں لگائی ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ نے یہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ جو میں نے تم سے ذکر کیا ہوں صرف رسول یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر، جن کا تذکرہ ہم نے تم سے نہیں کیا، ہم نے تم کو نہیں بتایا. اور میں مہندر پال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مہندر پال سوال کر رہے ہیں کہ سنسکرت میں کون آیا، ہندی میں کون آیا، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا کرو گے بھائی جان کے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے رسولوں کا تذکرہ کر دیا ہوتا تو اس سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. قرآن کریم کے اندر جن رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، جن سے مشرکین مکہ بالکل واقف تھے
उन रसूलों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। अब अगर सारे रसूलों का तज़किरा किया होता तो उससे क्या फायदा होता? कुछ नहीं होता। ऐसा तो नहीं महेंद्र पाल जैसा मुर्तद इंसान सारे रसूलों के नाम अगर कुरान के अंदर आ जाए, उनकी भाषाएं बता दी जाए तो वह ईमान नहीं आएंगे। और कुरान करीम जो है कोई इतिहास की किताब नहीं है, कोई तारीख की किताब नहीं है कि वो हमें मुकम्मल तौर पे इतिहास बताए, हिस्ट्री बताए। कुरान उसूली बात करता है। जो आयत महेंद्र पाल ने पढ़ी है वो भी मैंने बताया, साबित किया। वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसूली तौर पर कहा है कि जब भी हमने कोई रसूल को भेजा तो उसकी कौम की मादरी जुबान में भेजा। और महेंद्र पाल ने जो 4 रसूलों को माना है वो भी कुरान करीम की आयत से मैंने साबित किया कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से रसूलों का तज़किरा नहीं किया है। अब भाषा के ऊपर महेंद्र पाल एतराज कर रहे हैं। मैं महेंद्र पाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं कि वेद जो है सृष्टि के शुरू में दे दिए गए, तो वेद सृष्टि के शुरू में दे दिए गए और संस्कृत भाषा में दिए गए, उसके बाद ईश्वर की तरफ से कोई ज्ञान नहीं आया, लोगों की हिदायत के लिए कोई दोबारा आसमान से किताब परमात्मा ने नहीं भेजी, और सृष्टि के शुरू से है। मगर हम 1000-2000 साल पुराना इतिहास जानते हैं। जब मिस्र की कौम थी, ईरान की कौम थी, सूडान की कौम थी, तो वो तो संस्कृत नहीं जानते थे। तो उन लोगों के लिए वैदिक ईश्वर ने उनकी हिदायत के लिए क्या व्यवस्था की? वो तो संस्कृत जानते नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यह एहतमाम किया, जिस भी कौम में रसूल को भेजा तो उसकी मादरी जुबान में भेजा। अब यहां जो संस्कृत नहीं जानते हैं तो वैदिक ईश्वर ने उनके लिए उनको हिदायत देने के लिए, अपनी तालीम देने के लिए क्या व्यवस्था की? वैदिक ईश्वर को पता ही नहीं है कि संस्कृत के बाहर भी दुनिया है। अब जितने भी ऋषि और मुनि हैं ये कहते हैं कि इसी भारत में आए, वेद भी इसी भारत में आए, और वेद जो है सृष्टि के आरंभ में दे दिए गए। अब वेदों के अंदर जो भी तज़किरा मिलता है वो सारा इसी भारत का मिलता है। वेदों में सरस्वती का वर्णन मिलेगा और इसी तरह हिमालय वगैरह की बातें हमें मिलेगी, ब्यास नदी का हमें जिक्र मिलेगा। अब ये सारी चीजें तो भारत में है, भारत के बाहर तो नहीं है। कोई ऋषि मुनि भारत के बाहर तो नहीं गए। तो मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि वैदिक ईश्वर को पता ही नहीं है कि भारत के बाहर भी दुनिया है। अब जब सृष्टि के आरंभ में ये कहते हैं तो यहां पर ये कहेंगे कि एक ही धर्म था, एक ही भाषा बोली जाती थी, जबकि ये बात सिरे से गलत होगी, क्योंकि अथर्ववेद में इसके अनेक ऐसे बातें मिलती है कि जब वेद के मंत्र लिखे जा रहे थे तब अनेक भाषाएं, अनेक धर्म जो है मानने वाले थे, अनेक धर्म के मानने वाले थे। जैसा कि अथर्ववेद कांड नंबर 12 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 45 के अंदर आया, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मणम पृथ्वी यथोकसम, के अनेक प्रकार के धार्मिक मान्यताएं थी, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो जब अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, खुद वेदों से ये बात साबित हुई, तो जो संस्कृत नहीं जानते थे उनके लिए वैदिक ईश्वर ने क्या एहतमाम किया, क्या व्यवस्था की अपनी हिदायत पहुंचाने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने तो एहतमाम किया, जितनी भी कौम की तरफ रसूलों को भेजा तो उनकी मादरी जुबान में भेजा, अपना संदेश और अपनी हिदायत उस कौम की जुबान में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। तो वैदिक ईश्वर ने क्या व्यवस्था की है, ये मेरा सवाल है, जो महेंद्र पाल से है, पूरी आर्य समाज से है, वो इकट्ठा होकर के मुझे जवाब दे के बता दे कि संस्कृत के अंदर वैदिक ईश्वर ने अपना ज्ञान दिया, हिदायत दी, तो जो संस्कृत नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था परमात्मा ने की है? और महेंद्र पाल का जो सवाल हिंदी और संस्कृत का है कि कौन से रसूल आए हैं, तो वो तो कुरान करीम के अंदर साफ तौर पे अल्लाह ने बता ही दिया है कि बहुत से रसूलों का जिक्र हमने तुमसे नहीं किया है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला बताता भी तो उससे क्या होता? कुछ नहीं होता। तो महेंद्र पाल केवल सिर्फ इसलिए स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी इस बात को समझ जाएगा कि महेंद्र पाल के इस सवाल का
جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جائے، مسلمانوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بتا دی ہے کہ ہم نے رسولوں کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس سے مہیندر پال جو چاہتے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مہیندر پال جو ہے جو اعتراضات کرتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں، ان کے دھوکوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کے اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔